హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. బేసిక్గా బీటెక్ కానీ డిగ్రీ కానీ పీజీ చేసిన తర్వాత చాలామందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ లేక బిజినెస్ చేయాలన్న థాట్ యంగర్ యూత్లో చాలా వరకు ఉంది. బట్ ఎలాంటి బిజినెస్ చేయాలి, ఏ దాని మీద ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి ఎలాంటి ప్రాఫిట్ ఉంటుంది, సో ఏ బిజినెస్ మనకి సూటబుల్ అనేది మనం చూస్ చేసుకోవడంలోని కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటాం. బట్ ఈసారి మాత్రం ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఎలాంటి బిజినెస్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి ఫ్యూచర్ గ్రోత్ ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అని తెలుసుకోవడానికి ఈసారి మా సుమన్ టీవీ వాళ్ళు ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీ ప్రెజెన్స్ అనమాట. సో ఫ్రాంచైజీస్ ఇండియా ఐడియాస్ ఫర్ టుడే అండ్ టుమారో అని చెప్పేసి చాలా గ్రాండ్గా ఫ్రాంచైజీస్ ఆపర్చునిటీ అనేది చేస్తుంది. కాబట్టి సో మాకైతే మరి ఈ హైటెక్ సిటీ ఎగ్జిబిషన్లో ఎలాంటి ఫ్రాంచైజీస్, ఏ కంపెనీస్ ఫ్రాంచైజీస్ ఇవ్వబోతుంది, దేని మీద మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మన ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అనేది మీకు ఈ రోజులో నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను. బట్ ఈరోజు నాతో పాటు మరి ఈ ఫ్రాంచైజీ ఇండియా CEO అషిత మారియా మ్యామ్ ఉన్నారు. సో మ్యామ్తో మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ మ్యామ్, గుడ్ ఈవినింగ్. Good evening. Tell me about the people response. Yeah, first of all, thank you. But yes, it went really well. So here in this show, we offer a lot of business opportunities to people. Here largely we offered opportunities to people from Andhra Pradesh, Telangana, and few bit from Tamil Nadu and Karnataka as well, and some borderline of in between Karnataka and Maharashtra as well. So here basically we inspire companies to exhibit with us. As per the size of the company, they come here and exhibit themselves, and they look for partners. Now people who come into the show, they practically are people who have capital availability with them, which means that they have money to invest into business, and they look forward for a business opportunity. So here we have showcased 100 plus business opportunity, right from paints to drones to education to retail to salon. So across categories, yes, it's like every category. Lot of people coming from food related. Yes, food also. We've got QSR, restaurants. So we are varied in terms of business categories, and we let people choose an opportunity for themselves as to whatever category that they like as per their requirement. And that's where we kind of help them become entrepreneurs, be your own boss kind of people and run your own business and make your money yourself. Of course, in an association with a national or a regional or a local brand. And that's how you grow with the company. So it's a beautiful concept of franchising. It's a win-win concept, as in you put in money, you run your business locally, but you're associated with a company which will grow or which is currently is at a national scale. Super. Ma'am, main motto? Our motto is democratizing entrepreneurship. We want everybody who looks forward to become an entrepreneur should be able to do that. So according to the stats, if people start up their own business versus they start up a franchise business, the possibility of becoming a successful business is approximately 85% more in a franchised business. So in order to democratize people and you want to become your own boss, that's our motto for the year, wherein we would want them to be on their own, do your own business, become your own boss, take your own responsibilities, make your own money, and then look forward to invest more. Super. Thank you so much, ma'am, and nice talking to you. Same here. Thank you for having me. Thank you. నేనైతే రాబర్ట్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ దగ్గరికి వచ్చేసాను. చెప్పాను కదా, రాబర్ట్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ ఖచ్చితంగా కొంచెం యూనిక్గా, కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుందని. సో మరి ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి తెలుసుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా మరి ఇక్కడ ఫౌండర్తో మాట్లాడాలి. సో హాయ్ సార్.
రాబర్ట్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ అనగానే అంటే ఈ లోగోలో రాబర్ట్ ఎందుకు పెట్టారు అనేది డౌట్ అందరికి. ర్యాపిడ్ అనేది చాలా యాక్టివ్ ఉంటుంది అండ్ అటు ఇటు తిరిగిస్తూ ఆడేసుకుంటుంది అందరినీ. సో అలా ఆడుతూ హెల్తీగా ఉండాలని అలాంటి వర్కౌట్స్ కూడా మేము మా ర్యాపిడ్ ఫిట్నెస్ చేయిస్తాం. బయట ఫిట్నెస్ సెంటర్స్తో కంపారిజన్ చేస్తే రాబర్ట్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుందని వినడం జరిగింది. అంటే ఈ రాబర్ట్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, యూనిక్స్ ఏంటి? యూనిక్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కంప్లీట్ మంది హెచ్ఐటి, క్రాస్ఫిట్, డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్స్ అన్నీ మన దగ్గర ఉంటాయి. అండ్ ఇది కాకుండా మనది టైమర్ అండ్ స్క్రీన్ బేస్డ్ వర్కౌట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈజీగా చూసి వర్కౌట్ చేసుకోగలుగుతారు అండ్ ట్రైనర్స్కి కూడా ఈజీ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇంతకీ ఫ్రాంచైజీ ఎంత మనీకి చేస్తున్నారు? సో ఇప్పుడు మన ఎక్స్పో స్పెషల్ ఆఫర్ మనం 23 lakhsకి ఇస్తున్నాం. ఇది సీరియస్లీ బంపర్ ఆఫర్ అనమాట. ఈ హ్యాపీ పే అనేది కూడా ఎలా అయితే వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది, సో దీని ద్వారా మనకు వచ్చే అంటే ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ ఫ్రాంచైజీ ఎక్స్పోలో చాలామంది కూడా ఎంక్వైరీస్ అనేది కూడా తీసుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళతో కూడా మనం మాట్లాడదాము, కొన్ని కూడా అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉందాము. సో ఇక్కడైతే మనకైతే ఎగ్జిబిటర్ ఉన్నారు. హలో సార్, హ్యాపీ పే అంటే ఏంటి, అసలు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? హ్యాపీ పే అనేది మనకి ఒక లోకల్ యాప్ లాంటిదండి. ప్రతి ఫోన్పేలోని ఎలాగ మనం చేసుకుంటున్నామో అలాగే ఇది యాప్లో కూడా సేమ్ థింగ్ అండి. కాకపోతే మనకి ఇందులో చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసుకోవచ్చు, మర్చెంట్ సర్వీసెస్ చాలా ఉన్నాయి, అన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవచ్చు. దీని మీద మనం చాలా కమిషన్ ఎర్న్ చేయొచ్చు. వీల్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అండి. ఐమ్ టెలింగ్ యూ, ఇట్స్ బిగ్ మనీ సేవర్ ఇన్ ది కరెంట్ వరల్డ్ అండి. మార్కెట్లో ఆల్రెడీ కొన్ని కంపెనీస్ అనేది ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి ఉన్నాయి. సో దానికి అండ్ మన హ్యాపీ పేకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? మీరు ఒక లోకల్ ఒక రూరల్ ఏరియాలో ఉన్నారు, ఒక గ్రాసరీ షాప్కి వెళ్తున్నారు, దాన్ని డీమార్ట్ రీప్లేస్ చేసింది. సో సిమిలర్ వే ఎందుకు రీప్లేస్ చేసింది? ప్రైస్ వేరియంట్, సేవింగ్ బాగున్నదని. సో సేమ్ థింగ్ అండి, మేము కూడాను సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ నాట్ రేషియో ఎవ్రీథింగ్, ఓకే, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ మేము పర్ఫామ్ చేస్తున్నాము. హ్యాపీ పే గురించి మీరు చెప్తూ ఉంటే బోల్డ్ అని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని కూడా మాకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. హ్యాపీ ఎర్నింగ్స్ అని పెట్టాము, ఓకే, కింద కూడా ట్యాగ్ కూడా వచ్చింది. ప్రతి మూవీలో ట్యాగ్ లైన్ వచ్చినట్టే హ్యాపీ పే ఎర్నింగ్స్ అని వస్తుంది కదా ట్యాగ్. యా, అలాగే ఎంక్వైరీస్ ఎలా ఉన్నాయి? చాలా బాగుందండి, అందరూ వస్తున్నారు, తెలుసుకుంటున్నారు యాప్ గురించి. వీళ్ళ మర్చెంట్స్ కూడా చాలామంది వస్తున్నారు. సో ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ అండి, బాగుంది. నాకైతే ఇది చాలా నచ్చింది. హోటల్ 1977 అమ్మమ్మ చేతి వంట కదా. అంటే అక్కడ చూసేటప్పుడు అన్ని టిఫిన్స్ మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి, కానీ టిఫిన్స్తో పాటు మనకి స్నాక్స్, లంచ్ కూడా ఉంటుందని విన్నానే. అవునండి, మనకి మార్నింగ్ టిఫిన్స్తో పాటు ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బిర్యానీ ఉంటుంది, సో వైట్ రైస్ ఉంటుంది, దాంతోపాటు ఫ్లేవర్ రైస్లో 2-3 ఫ్లేవర్ రైస్లు ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అంటే అకార్డింగ్ ఆ ఏరియాని బట్టి వాళ్ళు ఉన్న టేస్ట్ని బట్టి కూడా మనమే కొత్త రెసిపీస్ క్రియేట్ చేసి ఇస్తాం, వాళ్ళ కైండ్ ఆఫ్ రెసిపీ. అంటే ఇప్పుడు కడప ఉంటే కడప స్టైల్ ఫుడ్, అంతే, వైజాగ్ అంటే వైజాగ్ స్టైల్లో వాళ్ళకి ఏది నచ్చిందో దాన్ని అమ్మమ్మ చేతి రుచులు అన్నది. అందుకే కాన్సెప్ట్ 1977 అమ్మమ్మ రుచులు అంటే మా అమ్మమ్మ అంటే మేము పెరిగిన వాతావరణంలో మాకున్న టేస్ట్లు, మీ పెరిగిన వాతావరణంలో మీకున్న టేస్ట్లు, మీ ఏరియా వైజ్ టేస్ట్లను కూడా ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఎట్ ద సేమ్ టైం స్నాక్స్ కూడా, ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కూడా అక్కడున్న టేస్ట్ తగ్గట్టే. కానీ ఫ్రాంచైజీ అనేది 5 lakhsకే ఇచ్చేస్తున్నారు. జస్ట్ 120 SFT ఉంటే సరిపోతుంది. అండ్ అలానే మనకి 50,000 వర్తబుల్ మెటీరియల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారని చెప్పి జరిగింది. సో ఒక్కసారి ఫ్రాంచైజీ డీటెయిల్స్ మన ఏ ప్రైస్లో తీసుకోవచ్చు అనేది ఒక్కసారి మా వాళ్ళు. యాక్చువల్గా ఫ్రాంచైజ్ ఏంటంటే మనకి 5 lakhs ప్లస్ GST కంప్లీట్ కంటైనర్, మనం కంప్లీట్ చూస్తున్న కంటైనర్ మొత్తాన్ని మనం ఇస్తున్నాము. దాంతోపాటు ఏంటంటే ఇంకోటి కూడా కస్టమైజ్డ్. కొంతమందికి వాళ్ళకి ఇంత ప్లేస్ పెట్టుకుంటే ఏరియా ఉండదు, వాళ్ళ ఏరియా ప్రకారం మనం కస్టమైజ్ చేసి ఇస్తాము, దాని తగ్గట్టు ప్రైస్ మారుతుంది. ఇంకొకరు కొంతమంది ఇంకా పెద్ద కంటైనర్ కావాలంటారు. చాలా బాగా ఈ మధ్య ఈ 2 daysలో హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 50-60 మంది ఫ్రాంచైజ్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు లీడ్స్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు తీసేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో మెటీరియల్ కూడా అంటే 50,000 మెటీరియల్ 50,000 ఇస్తున్నాం. దీంతో పాటు మనం హోటల్ మేజర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, హోటల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మామూలు ట్రెడిషనల్ హోటల్ ఏదన్నా ఒక దోశ వేయాలన్నా, ఇడ్లీ కావాలన్నా, వడ కావాలన్నా నైట్ ప్రిపేర్ చేసేసుకొని మార్నింగ్ తీసుకొని వచ్చేస్తారు. ఒకవేళ ఆ రోజు కస్టమర్స్ తక్కువ వచ్చారనుకో, మనం ఏం చేస్తాం, పిండిని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడము, లేకపోతే ఏదైతే బ్యాటర్ ఉంటుందో అది టైం పెరుగుతున్న కొద్దీ టేస్ట్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
కానీ మనం వాడే మిక్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవరైనా కస్టమర్స్ ఆ కస్టమర్కి ఏది కావాలో అది వితిన్ 10 సెకండ్స్లో మిక్స్ చేసేసి దాన్ని దోశగానో లేదంటే ఇడ్లీగానో వడ అంటే వడానో బోండా కానీ అంటే ఇక్కడ మన దగ్గర రెడీ టు మిక్స్ పౌడర్స్ కూడా అవైలబుల్ నో ఉన్నాయి. ప్రిజర్వేటివ్ అజినామోటోస్ ఉండవు, ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉండవు, ఏముండవు. ఇది సన్ డిహైడ్రేటెడ్ తోటి హై క్వాలిటీ తోటి ఆర్గానిక్గా చేస్తున్నాం మనం. దీనివల్ల ఏంటంటే ఎవరైతే ఫ్రాంచైజ్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి వేస్టేజ్ తక్కువ ఉంటుంది, నో వేస్టేజ్ ఉండదు. ఇంకోటి టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఆ టైం వరకు వాళ్ళు తీసుకోగలుగుతారు. ఎందుకంటే నైట్ టైం ఉండేసి ఆ మొత్తం పప్పులు అవన్నీ నానబెట్టేసి ఉదయం గ్రైండర్ చేసి ఇంత టైం ఉండదు. ఆ టైం అంతా కిల్ చేస్తున్నాం, టైం కట్ చేసేసి వేస్టేజ్ కూడా తగ్గించేసి వాళ్ళు ఏ టైం కూడా ఆ టైం ఫ్రెష్ టేస్ట్గా ఇవ్వగలుగుతాం. మార్నింగ్ వేసిన పిండిని మధ్యాహ్నం వేస్తే ఎలా ఉంటుంది టేస్ట్ కొంత మారే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మారదు. మన 100 అవుట్లెట్లో కూడా ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ టేస్ట్ ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఎవరైతే ఫ్రాంచైజ్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి చెఫ్ సైడ్ కూడా చెఫ్లు ఉంటారు. ఆ చెఫ్ సైడ్ కూడా ఏంటంటే మనకి మాదాపూర్లో మన ఏరియాలో మన ఓన్ అది సెంట్రల్ కిచెన్ ఉంది. ఆ సెంట్రల్ కిచెన్లో 6 to 7 days ఆ చెఫ్లకి కంప్లీట్ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ చేస్తాం. సో మరి హోటల్ 1977 అమ్మమ్మ రుచులు హోటల్ లోపలికైతే వెల్కమ్. ఎందుకంటే నాకు చాలా 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 బాగా నచ్చింది. సో మీకు కంటైనర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది టూర్ మీకు లైవ్లో చూపిస్తానని చెప్పాను కదా. సో మనకి రెడీ టు మూవ్ అనమాట. కంటైనర్ని మనం ఎక్కడికైనా షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి జస్ట్ 120 SFT ఉంటే సరిపోతుంది. ఆ ప్లేస్లో మనం ఇలా కంటైనర్ని చాలా చక్కగా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీరైతే లోపలికి వచ్చేసండి, మీకు చాలా 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 చూపించేస్తాను. బట్ లోపలికి ఎంట్రీ అవ్వగానే ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ స్విచ్ బోర్డ్స్ ఉంది. అండ్ మనం మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ రెడీ టు కుక్ చేసిన మెటీరియల్ అన్నీ ఇక్కడ చక్కగా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఎవరికైనా ఇవ్వాలన్నా కూడా ఇవ్వచ్చు. బేసిక్గా మనకి ఏదైనా రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు లేదు అంటే బార్స్ వాటికి వెళ్ళేటప్పుడు లైవ్ కిచెన్స్ చూస్తూ ఉంటాం. మనకి లైవ్ కిచెన్స్ చూస్తుంటే లైవ్లో వాళ్ళు కుక్ చేసి పెడుతూ ఉంటే ఆహా లైవ్ కిచెన్ వీళ్ళు ఎంత హైజెనిక్గా ఉంది, ఎంత క్లీన్గా ఉంది అని చెప్పి మనం అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. బట్ ఇక్కడ చూడండి టిఫిన్స్ కానీ, ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్, ఈవినింగ్ స్నాక్స్, నైట్ డిన్నర్ అండ్ అలానే టీ కాఫీ ఇవన్నీ కూడా మనం లైవ్లో చాలా చక్కగా లైవ్ కిచెన్ నుంచే చూడొచ్చు. వాళ్ళు ఎంత నీట్ అండ్ క్లీన్గా చేస్తారు, ఎంత హైజెనిక్గా ఉంది అనేది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మాస్టర్ దోశ వేసి వడ కానీ ఇడ్లీ కానీ అప్పటికప్పుడు ఇవ్వాలి అంటే ఈ ప్లేస్ నుంచి ఇలా అందిస్తూ ఉంటారు. అది కిచెన్, ఇక్కడ నుండి తీసుకుంటాం, ఇక్కడ పెడతాం, అక్కడ చట్నీస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది, అలా ఇచ్చేయచ్చు అనమాట. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళ దగ్గర చాలా వరకు ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఓట్స్ ఇడ్లీ మిక్స్ కానివ్వచ్చు, అండ్ అలానే మిలెట్స్ దోశ మిక్స్, అండ్ అలానే బోండాస్ మిక్స్ కానీ, ఓట్స్ దోశ కానీ, మిలెట్ ఇడ్లీ మిక్స్, ఆంధ్ర పెసరట్టు మిక్స్, అండ్ ఉప్మా మిక్స్, కాజు ఉప్మా మిక్స్, అండ్ ఉడిపి ఇడ్లీ మిక్స్, అండ్ మిలెట్స్ కిచడీ మిక్స్, అండ్ కాజు ఉప్మా మిక్స్. అండ్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా నా లాంటి పిల్లలకి కానీ చిన్నపిల్లలకి కానీ బాగా నచ్చేది ఏంటి నూడిల్స్. సో మల్టీ విటమిన్ అంటే మల్టీ మిలైట్స్ నూడిల్స్ కూడా వీళ్ళు అవైలబుల్ ఉన్నాయన్నమాట. చాలా చాలా సింపుల్గా ఉంది. అండ్ ఇంటీరియర్ చాలా లుక్ చాలా బాగుంది, చాలా గ్రాండ్ ఏరియాగా ఉంది. అండ్ 5 lakhs plus GSTలోనే ఇంత బ్యూటిఫుల్ కంటైనర్, ఇంత బ్యూటిఫుల్ హోటల్ అనేది నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చింది. ఈ స్టవ్ మెటీరియల్ అనేది చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఏ మాత్రం డెలికేట్ ఉన్నా చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే గ్యాస్ స్టవ్ సిలిండర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా కేరింగ్ ఉండాలి. బట్ మా వాళ్ళైతే అలాంటి కేరింగ్లో సెక్యూరిటీలో చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు. చిమ్నీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఇచ్చారు, వాష్ బేసిన్ కూడా ఇచ్చారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే బటర్ కానీ, చీజ్ కానీ, పన్నీర్ కానీ, కార్న్ కానీ ఇలాంటివన్నిటికీ డీ ఫ్రిజర్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఆ స్పేస్లో ఒక చిన్న ఫ్రిజర్ని కూడా మంచిగా సెటప్ చేశారు. బట్ ఎక్కడ చూసినా మనకి ఏంటి అంటే ఎప్పటికప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకోవడానికి అండ్ దానికి తగ్గట్టు పవర్, దానికి తగ్గట్టు యూనిట్స్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడ పడితే అక్కడే మనకి పవర్ బోర్డ్స్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంది. అండ్ ఎక్కడ కూడా కంజెస్టెడ్గా లేదు, చాలా స్పేషియస్గా ఉంది, చాలా బాగుంది. నాకైతే మాత్రం సీరియస్లీ చెప్తున్నాను హోటల్ 1977 అమ్మమ్మ రుచులు నాకు చాలా చాలా నచ్చింది. సుమన్ టీవీలో కొన్ని రోజుల క్రితము ఒక కంటైనర్ హౌస్ దాని గురించి ఒక వీడియో పెడితే ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ అనేది కూడా వచ్చింది. మరి వాళ్ళైతే ఇప్పుడు ఫ్రాంచైజీ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడానికి కూడా వచ్చేసారనమాట. మరి ఆ బిజినెస్ మోడల్ అనేది కూడా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది కూడా నీతో పాటు మన ప్రేక్షకులు కూడా చెప్పేస్తాను శ్వేత. సో ఆ మోడల్ ఏంటంటే ఇదే అనమాట. సో గైస్ చూస్తున్నాం కదా
సో 4 to 5 lakhsలోనే సో ఒక హౌస్ అనేది కూడా మనకి ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు. విన్ 10 days డెలివరీలో 4 to 5 lakhsలో మనకి 1 BHK అనేది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మరి ఆ 1 BHK అనేది హౌస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా చూడడానికి మీరు కూడా అయితే ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నారు కదా, నేను కూడా చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నాము. మరి ఆ హౌస్ లేట్ ఎందుకు చూపించేస్తాము. గాయస్ ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. మరి మెయిన్గా అయితే ఫస్ట్ సో పాలు పొంగించుకోవడానికి మనం ఇక్కడ వెళ్ళాల్సింది ఎక్కడికి, సో మరి అయితే కిచెన్ అనేది కూడా మొదలు పెట్టేద్దాము. ఇది కిచెన్ మోడల్. సో ఎవరైతే 4 to 5 lakhsలో సో మనకైతే ఒక యూనిక్ కాన్సెప్ట్తో మరి ఇల్లు అయితే కట్టుకోవాలి అని అనుకుంటున్న వాళ్ళు, సో వాళ్ళకి మాత్రం ఈ డిజైన్ అనేది వితిన్ 10 daysలోనే మన కళ అనేది కూడా నెరవేర్చేస్తారు. మనమైతే మన హోమ్ టూర్లు చేస్తుంటాం, కాకపోతే దీన్నే మనం హోమ్గా అనుకొని హోమ్ టూర్గా చేసేద్దాము. సో కిచెన్ అయితే చూపించాను కదా. సో గైస్ ఇదైతే మరి హాల్ అనమాట. సో హాల్ కూడా చాలా స్పేషియస్గా కూడా ఉంది. 1 BHK. సో సోఫా అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. సోఫాతో పాటు ఇక్కడైతే విండో కూడా ఉంది. నార్మల్గా అయితే మనము ఇల్లు కట్టుకుంటే ఎలాగ ఉండాలి అని అనుకుంటామో అలాగ వాళ్ళు కస్టమైజ్ చేసి కూడా ఇస్తున్నారు కదా. సో బాత్రూమ్ అయితే ఇక్కడైతే కామన్ బాత్రూమ్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ దీనికైతే అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ కావాలనుకున్నా దానికి తగ్గట్టు వాళ్ళైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అంటే క్వాలిటీ కూడా మెయిన్గా వీళ్ళైతే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్గా పెట్టుకొని అక్కడైతే గీజర్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ సెటప్ అనేది కూడా ఇక్కడైతే వాళ్ళు సెటప్ చేశారు. సో బెడ్రూమ్ అయితే చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది, కొంచెం స్పేషియస్గానే ఉంది. 1 BHKలో ఎలా అయితే మనం కోరుకుంటామో సో దానికి తగ్గట్టు కూడా సో అలాగే ఉందన్నమాట. ఒక కంటైనర్ హౌస్. సో చాలామంది అయితే అనుకుంటుంటారు కంటైనర్ హౌస్ ఏంటబ్బా అది ఇది అని చెప్పి, కానీ రీసెంట్ టైమ్స్లో మాత్రం చాలా అఫోర్డబుల్గా కూడా సో మరి ఇలాంటి హౌసెస్ అనేది కూడా చాలా ట్రెండింగ్గా కూడా ఉన్నాయి. సో వేరే కంట్రీస్లోనే కాదు, ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా ఇలాంటి హౌసెస్ అనేది కూడా చాలా అద్భుతమైన ట్రెండింగ్లో కూడా వచ్చేసాయి. మరి ఈ మోడల్ని డిజైన్ చేసిన వాళ్ళతో కూడా మనం మాట్లాడాలి కదా. సార్ ప్లీజ్. భాస్కర్ గౌడ్ గారు, సో లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు అనేది ఒక కళ సార్. మరి ఇల్లు అనేది కళగా ఉన్నప్పుడు మరి అయితే ఒక 10 daysలోనే ఇలాంటి అద్భుతమైన హౌస్ని సెటప్ చేసిస్తా అంటున్నారు. అది సాధ్యమేనా? సాధ్యమే సార్. 10 daysలో కాదు, మనం ఒక కస్టమర్కి 3 daysలో కూడా ఇచ్చినాం. 3 daysలో కూడా ఇచ్చారా? అడ్జస్ట్ బేసిస్ బట్టి. ఓకే. అవును. ఆ 2 lakhs వచ్చి సైజ్ చిన్నగా ఉంటుంది మేడం. అది వచ్చేసి 10/15 మాత్రమే. 10/15లో మనం ఎలాంటి పార్టిషన్స్ లేకుండా ఒక వాష్రూమ్ కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ పార్టిషన్ ఇచ్చి చేసినాము. 2 lakhs ప్లస్ GST ట్రాన్స్పోర్ట్ అని పెట్టినాం దానికి. ఇది వచ్చేసి 12/19 సైజ్ పెద్దగా వచ్చింది. ప్లస్ ఇంకోటి దాంట్లో మనము ఈ సోఫా కానీ టీవీ కానీ మన బెడ్రూమ్లో బెడ్ కానీ ఇవన్నీ మనం ఏమి ఇవ్వలేదు. అట్లా దీంట్లో ఇవన్నీ మనము ఇస్తున్నాం కాబట్టి. ప్లస్ ఇంకోటి దాంట్లో ఇచ్చింది మన MDF బోర్డు మోడల్. ఇది వచ్చేసి సిమెంట్ బోర్డు మోడల్. అంటే ప్రెజెంట్ అయితే ఇదైతే ఎంత ప్రైస్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? చెప్పాను కదా సార్, కంప్లీట్ మీకు ఫర్నిచరు టీవీ వీటంతా కూడా మీకు 5 lakhs వరకు. ఒకవేళ కస్టమైజ్డ్ కావాలి అని అనుకున్నారంటే అప్పుడు వాళ్ళకి 12/40 వరకు మనం కస్టమైజ్ చేస్తాం. ట్రాన్స్పోర్టబుల్ అంతవరకు చేసుకోవచ్చు. టెర్రస్ చేసుకోవచ్చు, స్టేర్ కేస్ పెట్టుకోవచ్చు, రైలింగ్ పెట్టుకోవచ్చు, G+1 కూడా చేసుకోవచ్చు. ఏంటి సార్ మీరైతే కంప్లీట్గా అసలు నార్మల్గా ఇల్లు కట్టుకోవడము మనకైతే టైం పడుతుంది, కానీ మీరైతే ఇమీడియట్గా G+1 చేస్తాం సార్. చేస్తారా? అవును. అండ్ ఇంతకుముందు సుమన్ టీవీలో కూడా ఇలా మనము వీడియో పెట్టినప్పుడు కూడా సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అది మీలో ఎంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చిందంటారు? అంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మేము ఫ్రాంచైజ్ మోడల్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ ఒక ఫ్రాంచైజ్ చేయాలనుకుని ఇప్పుడు ఈరోజు మనము పెట్టినాము, ఇక్కడ స్టాల్ తీసుకున్నాము. సార్ ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఒక ఫ్రాంచైజీ మనం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము. దాంట్లో ఫ్రాంచైజ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఒక హౌస్ మోడల్, ఒక ఆఫీస్ మోడల్, ఒక స్టాల్ మోడల్ వాళ్ళకి ఇస్తుంటాం. దాంట్లో అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి మన యాడ్స్ రూపంగా కానీ హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉంటుంది. 24 hours కాల్ సెంటర్ ఉంటుంది. తర్వాత ట్రైనింగ్ అనేది 1 week ఒకసారి ట్రైనింగ్ మనము ఇస్తుంటాం. ఎవరైతే ఉంటారు కదా వాళ్ళ మార్కెటింగ్ పర్సన్స్ కోసం ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటాం. అట్లా మినిమం ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో పెట్టుకున్న వాళ్ళకి 1 to 4 lakhs వరకు ఇన్కమ్ ఉంటుంది అట్లా. సో ఇంకా మీకు ఫర్దర్గా ఫ్రాంచైజ్ డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే మీరు తప్పకుండా భాస్కర్ గౌడ్ గారిని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. సో ద బెస్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అని చెప్పొచ్చు మనం. బెస్ట్ కేర్ అంటే బెస్ట్ కేర్ హెల్త్ కార్డ్ సార్. యాక్చువల్గా హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఓపీ రాస్తారు కదా, ఓపీ దగ్గర నుంచి అడ్మిట్ అయ్యేంత వరకు 20 to 50% ఆఫ్ ఉంటుంది సార్. మీకు ఇన్సూరెన్స్ ఐడియా ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ఉంది. మార్కెట్లో కూడా చాలా ఇన్సూరెన్స్లు ఉన్నాయి. ఇన్సూరెన్స్ ఏంటంటే అడ్మిట్ అయ్యి 24 hours హాస్పిటలైజేషన్ అవ్వాలి. మాది అడ్మిట్ అవ్వాల్సిన పని లేదు.
ఓపీ దగ్గర నుంచి అడ్మిట్ అయ్యేంత వరకు డిస్కౌంట్స్ వస్తాయి. ఫ్రీ కన్సల్టేషన్స్ ఒక 10 to 15 కన్సల్టేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సార్ ఏరియా వైజ్గా. అండ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఆన్ కాల్ సర్వీసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సార్ మేము. నార్మల్గా అయితే బెస్ట్ కేర్ హెల్త్ కార్డ్స్ అని చెప్పేసి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అసలు ఇందులో ఫ్రాంచైజీస్ అనేది కూడా ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీరు? ఫ్రాంచైజ్ ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు మేమిప్పుడు విజయవాడ బేస్, హైదరాబాద్లో ఉంది ఆఫీస్. సో ఈ 2 ఏరియాస్ వరకు మనము లిమిటెడ్గా ఒక పర్సన్ టేక్అవుట్ చేయొచ్చు. కానీ ఫ్రాంచైజ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ లోకల్లో ఉన్న పీపుల్ ఈవెన్ విలేజెస్లో కూడా సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సో వాళ్ళకు కూడా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళేమి చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, అంటే కింద వాళ్ళు కానివ్వండి, కొంతమందికి సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ లాగా ఉంటుంది. వీటన్నిటికీ కూడా ఆప్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇన్కమ్ సోర్స్ ప్లస్ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ మన ఫ్రాంచైజీ ఆపర్చునిటీస్లలో సో అంటే రేంజ్ ఎంత నుంచి ఎంత వరకు ఉంది? 1 lakh సార్. 1 lakh ఇస్ మినిమం. 1 lakh ఇస్ మినిమం. అండ్ హైయెస్ట్ ఎంత అండి? 15 lakhs. సో అంటే మీరు ప్రొవైడ్ చేసే బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఫ్రాంచైజీ తీసుకోవడం వల్ల? ఫ్రాంచైజ్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే సార్ ఆన్లైన్ సపోర్ట్ ఇస్తాము, కస్టమర్ సపోర్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. జస్ట్ వాళ్ళు ఏంటంటే నామినల్ వర్క్ చేసుకుంటే కనుక మినిమం వచ్చేటప్పటికి 1 to 3 lakhs వరకు వాళ్ళు ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు సార్ పర్ మంత్. అండి అండ్ ఏపీ ఆన్లైన్, టీఎస్ ఆన్లైన్లో కూడా మన హెల్త్ కార్డ్స్ వర్కౌట్ అదే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. హాయ్ సార్, నేను శ్వేత. మీ పేరు? హాయ్, నేను వెంకటేశ్వరరావు, నేషనల్ సేల్స్ హెడ్, రెటీనా పెయింట్స్. ఓకే, సో మేము తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాము అసలు రెటీనా పెయింట్స్ లిమిటెడ్ అంటే ఏంటి? యా, ప్లీజ్ కమ్, ఐ విల్ జస్ట్ షో. నిజగరి మగ నిజగరి పామా. లైక్ వాట్ ఈస్ రెటీనా పెయింట్స్? అది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయింది? యా, రెటీనా పెయింట్స్ established in 2010. And after that gradually it has increased its turnover and become a limited company in 2022. Yeah, after that we have started expanding. After becoming a limited company, we have started expanding all India network, pan India. సో ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అయ్యాయి సార్? లైక్ విచ్ స్టేట్స్? ఇన్ విచ్ స్టేట్స్? Yeah, earlier we were in AP and Telangana. Now we have expanded in our network in Orissa, Karnataka, and we are planning for in Maharashtra and Tamil Nadu also shortly. ఓ వెరీ నైస్. కానీ లైక్ పెయింట్స్ ఫ్రాంచైజ్ అనేది చాలా న్యూ ఇన్ టు దిస్ మార్కెట్. సో ఎందుకు మీరు ఫ్రాంచైజ్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చారు? ఎందుకు ఫ్రాంచైజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు అసలు? యాక్చువల్లీ ఫ్రాంచైజ్ అనే మోడల్ మనం ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం పెయింట్ ఇండస్ట్రీలోనే. బేసికలీ నార్మల్గా ప్రతి పెయింట్ కంపెనీ డీలర్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది. సో ఫ్రాంచైజీ అనేది సిస్టమ్ ఏంటంటే ఎక్స్క్లూజివిటీ ఉంటుంది, దాంట్లో ప్రొడక్ట్ రేంజ్ కంప్లీట్గా ఉంటుంది, కస్టమర్కి బెస్ట్ ప్రైస్, బెస్ట్ ప్రొడక్ట్, బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉన్నది. ఆ డెకరేటివ్ పెయింట్ సెగ్మెంట్లో వీ హ్యావ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ రైట్ ఫ్రమ్ లగ్జరీ ఎమల్షన్, రాయల్ లగ్జరీ ఎమల్షన్ దగ్గర నుంచి అండ్ ఎకానమీ ఎమల్షన్ దాకా ఉన్నాయి ఇంటీరియర్లో. అండ్ ఎక్స్టీరియర్కి వస్తే మనకి వెదర్ ఎక్స్పర్ట్ అని 8 years వారంటీ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఉన్నది మనకి. సో విచ్ విల్ గివ్ 8 years వారంటీ టు ద కస్టమర్ అండ్ విత్ ఎ బెస్ట్ ప్రైస్ వీఆర్ గివింగ్ ఏ బెస్ట్ క్వాలిటీ. అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ టెక్స్చర్ ఫినిషెస్ ఆల్సో. టెక్స్చర్ కూడా ఉన్నది. టెక్స్చర్తో పాటు మనకి పెయింట్ కూడా వారంటీ ఉంటుంది 8 years. సో మన దగ్గర మెటాలిక్ ఫినిషెస్ కూడా ఉన్నాయి. రాయల్ పెయింట్స్ అంటే ఏంటి సార్? అండ్ దీంట్లో ఉన్న వేరియేషన్స్, మీరు యూస్ చేసిన ప్రొడక్ట్ వేరియేషన్స్ ఏంటి? రాయల్ ఓక్ ఈజ్ లగ్జరీ ఎమల్షన్ అంటామండి, లగ్జరీ ఇంటీరియర్ ఎమల్షన్. అండ్ మన దీంట్లో లగ్జరీ ఫినిష్ ఉంటుంది, ఫినిషింగ్ ప్లస్ 8 years వారంటీ కూడా ఉన్నది దీంట్లో ఇంటీరియర్లో. అండ్ మీరు ఇందులో యూస్ చేసిన వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి? ఇంటీరియర్లో వీ కెన్ సే దట్ గ్లో ప్రీమియం అనే ఎమల్షన్ ఉన్నది. గ్లో ప్రీమియం ఆల్సో ప్రీమియం ఎమల్షన్ అంటాం ఆ కేటగిరీలో. అండ్ హై వాషబుల్ ప్రాపర్టీస్ దాంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట. So this is a hybrid model where we sell the services and we also sell the products.
the products is in the form of health products only. And at the same time, money, the revenue will be from the sales and from the services also. ఓకే. సో ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏ ప్రొడక్ట్స్ మీరు? ఆల్ మనకి ఫార్మసీ ఉంది, ల్యాబ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే. హెల్త్ కేర్కి సంబంధించి డాక్టర్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ హోమ్ సర్వీసెస్. హోమ్ కేర్ సర్వీస్ అంటే ఒక హెల్త్ కేర్ పర్స్పెక్టివ్లో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎమర్జెన్సీ కేర్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్స్ విత్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ హోమ్ కేర్ వరకు ఆల్ ఇంక్లూజివ్ అయిన ఒక మోడల్ మంది. పాన్ ఇండియా బ్రాండ్ కానీ నమస్తే హైదరాబాద్ పెట్టారు ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. We are in Hyderabad in high-tech city, so that's the reason. We are looking for a major expansion in Hyderabad also. We are giving a franchisee for preschools, ma'am, in Hyderabad. We are very unique preschool module. కొత్తదనం చూస్తున్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ వీ వర్ దేర్ ఇన్ ద సేమ్ ఎక్స్పో. వీ గాట్ 3 ఫ్రాంచైజీస్ సైన్, ఆపరేషనల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 2 more ఈస్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లాంచింగ్. సో వీ గాట్ ఎ వెరీ గుడ్ టెస్టిమోనీ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్. కొత్తదనం చూస్తున్నారు. సో దే సెడ్ దట్ యువర్ స్కూల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ గుడ్ కాన్సెప్ట్, గుడ్ కరికులం, యాక్టివిటీస్ బాగుంది అనేసి. సో వీ థాట్ గుడ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఇన్వెస్టర్స్ కూడా బాగున్నారు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కంపేర్ టు అదర్ సిటీస్. మిల్క్ ప్లస్ చాక్లెట్ కలిపి మిక్స్ చేసిన వెఫిల్ మిల్క్ చాక్లెట్ అనమాట. అబ్బబ్బబ్బబ్బా, చాలా 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 బాగుంది. We have waffle cakes అన్నమాట. This is Death by Chocolate cake. We have చాలా varieties of cakes ఉన్నాయి. రెడ్ వెల్వెట్ కేక్స్ అండ్ డెత్ బై చాక్లెట్ కేక్స్. అంటే బేసిక్గా నా బర్త్డే జూలై 15th. ఇప్పుడు చేసుకోమంటారా? సో తెలుగు అరోమాస్ ఇస్ బేసికల్లీ క్విక్ సర్వీస్ రెస్టారెంట్ అండి. సో సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్లో క్విక్ సర్వీస్ రెస్టారెంట్ యాక్చువల్లీ లేవు, చాలా తక్కువ ఉన్నాయి క్విక్ సర్వీస్ రెస్టారెంట్స్. సో ఈ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికి అండ్ మనం మేజర్గా మనకు సిగ్నేచర్ చేసే చికెన్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ మన సిగ్నేచర్ డిష్. సో దాన్ని మనం ఒక ఫైన్ డైన్ రెస్టారెంట్లో తింటే మినిమం 350 రూపీస్ ఛార్జ్ అవుతుంది. సో సేమ్ ఫుడ్ని స్ట్రీట్ ఫుడ్లో దొరుకుతుంది, చాలా చోట్లలో దొరుకుతుంది. కాకపోతే అక్కడ హైజీన్ అనేది కాంప్రమైజ్డ్ ఉంటుంది. చాలా చోట్ల అది ఎట్లా వండుతారో తెలియదు, ఎట్లా ఉంటుందో మనకు తెలియదు. సో ఈ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికి మనం యాక్చువల్లీ తెలుగు అరోమాస్ని లాంచ్ చేసామండి. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ గ్యాప్ని మేము ఫిల్ చేసాము. సో మనం ఒక ఫైన్ డైన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్తే మినిమం 2 hours టైం స్పెండ్ చేయాలి, దాన్ని ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. సో తెలుగు అరోమాస్కి మీరు వస్తే క్విక్ ఎప్పుడైనా దారిలో వెళ్తున్నప్పుడు కూడా తెలుగు అరోమాస్ కనిపించింది కదా, మనం 10 minutesలో తినేసి వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుంటాం. అండ్ ప్రైసెస్ ఆర్ వెరీ అఫోర్డబుల్ అండి. మేము 200 రూపీస్లో చికెన్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ ఇస్తాం. అది ఆల్ ఓవర్ హైదరాబాద్లో మీరు ఎక్కడ కూడా దొరకదు యాక్చువల్లీ. Brown Bear, we came up with this. Every entrepreneur faces problem of chef, and to address this, we have come up the production part we take care, and the retail store has to be managed by the franchisee. Nice. So can you please let us know some description about your products? Yeah, so we have cakes, different types of cakes, pastries and cookies, savories, breads. You will find across all the supermarkets in Hyderabad. So the interior mart brand వెనకాల ఉన్న రీజన్ మరి ఇంటీరియర్స్ అనేది చాలా కష్టతరంగా అయిపోయింది వాళ్ళున్న మార్కెట్లో. సో ఈ టైం లైన్స్, ఎగ్జిక్యూషన్లో డిజైనర్స్ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్, ఈ ప్రాబ్లమ్కి మేము సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్గా ద ఇంటీరియర్ మార్ట్ అనేది తీసుకొచ్చాం. 1-stop సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ యువర్ హోమ్ డెకార్ నీడ్స్. వావ్, నైస్. సో మీరు దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేసిన సర్వీసెస్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి? సార్ మేము దీంట్లో మాడ్యులర్ కిచెన్స్, వార్డ్రోబ్స్, ఫర్నిచర్ ఇంక్లూడింగ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్తో సహా మొత్తం ఒక స్టాప్ సొల్యూషన్గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో మే ఐ నో ద మోటో బిహైండ్ యువర్ బ్రాండ్? The motto behind our brand is to serve the best quality of the milk and the dairy products which we produce to the world, which no one has done authentically, I guess. We don't do any kind of mixing, we don't do anything. Everything is under our hood. We do it 100% naturally, from procuring, packaging, processing and delivering it till your doorstep. Everything is done under our own hands, so I don't think you have any problem there. So may I know the motto behind the school? Behind the school? Yeah, why you just started? What is the motto for you? With Play School, ma'am. In 2015 మేము హైదరాబాద్లో ఐరిస్ ఫ్లోరెట్స్ ప్లే స్కూల్ స్టార్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు 9 yearsలో మనం ఆల్మోస్ట్ 150 ప్లే స్కూల్స్ అక్రాస్ ఇండియా, నేపాల్ అండ్ ఉగాండా. వీ హ్యావ్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ 3 countries now. ఇప్పుడు ప్లే స్కూల్స్తో పాటు తర్వాత ప్రైమరీ స్కూల్స్ అండ్ దెన్ రీసెంట్గా ఐరిస్ ఫ్లోరెట్స్ వరల్డ్ స్కూల్ అని మన ఫస్ట్ K-12 స్కూల్ కూడా సూరారంలో స్టార్ట్ చేసాం ఈ ఇయర్. ఇంకొక 4 campuses ఆర్ కమింగ్ అప్ ఇన్ హైదరాబాద్ నౌ. We just wanted to know what is the motto behind your business? This is
is the My Boli. It's an authentic Maharashtrian cuisine restaurant, and we serve multigrain attas here. मल्टीग्रेन आटा चपाती रोटी. So main motto is कि रेस्टोरेंट में बैठ के लोगों को घर का खाना मिल जाए. Wow, so nice. And what is the best opportunity you are giving through this franchise? जहाँ जहाँ भी पब्लिक है, जो IT वाले पब्लिक है कि जो डेली हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, सो उनके लिए रोटी और सब्जी, दाल, राइस ये सब हमारे यहाँ पे मिल जाता है. సో మా బ్రాండ్ నేమ్ అనేది నెల్లై తాటి బెల్లం కాఫీ. సో తాటి బెల్లం అనేది సో ఆల్ ఓవర్ తెలంగాణ దే వెల్ నౌన్ ప్రోడక్ట్, బట్ యూజింగ్ అనేది చాలా తక్కువ అండి. సో మేము అది తీసుకొచ్చాము ఇక్కడ. ఎలా అంటే టీ అండ్ కాఫీస్ డైలీ ప్రొక్యూర్ చేస్తున్నారు అందరూ. సో టీ అండ్ కాఫీ అనేది ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేసే ఒక ప్రోడక్ట్. సో ఇంటూ దట్ మేము తాటి బెల్లంని టీ అండ్ కాఫీతో కలిపి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కస్టమర్స్కి. సో ఇది కైండ్ ఆఫ్ కాఫీ బేస్డ్ అవుట్లెట్, బట్ వీ హ్యావ్ సౌత్ ఇండియన్ టిఫన్స్ ఆల్సో ఇన్ దిస్. ఈవెన్ స్వీట్స్ అండ్ సవరీస్ కూడా తాటి బెల్లంతో మేము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి ఈ ఫ్రాంచైజీ త్రూగా కస్టమర్స్కి ఇస్తాం. ఓకే, సో బెల్లం హెల్త్కి చాలా మంచిది. సో అందుకని అపార్ట్ ఆఫ్ షుగర్ యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ తాటి ఇన్స్టెడ్ బెల్లం. ఆఫ్ షుగర్ వి యూజింగ్ తాటి బెల్లం. నైస్. నా పేరు జ్వాలా శ్రీనివాస్ అండి. ఐఎమ్ ద FMB డైరెక్టర్ ఫర్ జిఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్స్. వీఆర్ ద మాస్టర్ ఫ్రాంచైజీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఫర్ దొన్నె బిర్యానీ ప్యాలెస్. నైస్ నైస్. సో సార్ మీ బ్రాండ్ వెనకాల ఉన్న మోటో ఏంటి? సో మా బ్రాండ్ అనుకున్న మోటో బేసికలీ బిర్యానీ. బిర్యానీ అనగానే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రిమెంబర్ హైదరాబాద్ బిర్యానీ. Okay, so that actually there is a huge difference between our Dona biryani and Hyderabad biryani. Here in our biryani, basmati rice is not used. We will be using the chitti mutyala biyam, and flavors will come to each and every rice piece. If you see in dum biryani, there is a white rice also will be there, masala rice also will be there. It's a dum, and it has been jatka biryani it's called, and it is made in a normal aluminium and brass handis where they get different flavor. And so give the best taste of Karnataka to other state of India. That is a basic motto, to get Donne biryani from Karnataka to all over India. హాయ్, సో మీ బ్రాండ్ వెనకాల ఉన్న మోటో ఏంటి తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాము. సింపుల్ మోటో యాజ్ ఎవ్రీ రెస్టారెంట్ హ్యావ్. మంచి ఫుడ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము ప్రజలందరికీ. ఎవరైతే తింటారో మా దగ్గరికి వచ్చి దే షుడ్ ఫీల్ సో హ్యాపీ, మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలని రావాలి అనేదే మా మెయిన్ మోటో. ఐ హోప్ ఇప్పుడు చాలామంది ఇప్పటికి ఇక్కడికి వచ్చారు, అందరూ కూడా చైతన్య గురించి చూసి చాలా ఆ లోగోని చూసి చాలామంది హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు. ఇట్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. As on today, we are running our own company in a branch model. Now we have launched a franchisee model so that we can easily scale up at national level. Currently, we have 10 branches across Karnataka and Andhra together. So this is what the reason. నైస్ నైస్. సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ త్రూ దిస్ ఫ్రాంచైజ్? Definitely easy to launch. We are technical know-how experts, and there are many good number of investors like doctors, engineers, chartered accountant, advocates. They can become a partner with me. Okay. And lifetime they will be getting all dividend like that. Okay, sir. Hi. So we just want to know what is the motto behind Teja Organics? I have a son who is a Down syndrome child, mentally challenged. So for his time pass, we have set it up. So because I have an experience of running laboratory for 42 years, it is a huge multinational lab. And then for time pass of my son, who is, as I was telling you, mentally challenged, we set this up. Okay. And an outlet which is biggest in India, exclusive organic store, biggest in India. In the year 2023, we felt we need to have our own brand. Therefore, we have started Teja Organics in the name of Krishna Teja. He is my son's name. So, inspiration is Krishna Teja. I have traveled almost half of the world, and then I have explored a lot of cuisines. So then in India, when I came back to India, then I felt like I want to start some food chains which can be very affordable to the middle class. So the motto behind our company is give the quality, quantity, price. So if one family of 4 comes to our store, in a budget of 500 rupees, they should fulfill their cravings. So what is the motto behind the brand Edify School? So basically, we had started our own school in 2003 in the name of DR's International School. We wanted to grow, and like our motto says, think beyond, and leading young India is our motto.
We want the younger crowd, the younger generation to grow and take India forward. మోటో ఏంటంటే మేము గో గ్రీన్ CO2 తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో ఒక మంచి కాన్సెప్ట్, అంటే సొసైటీకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఒక మంచి బిజినెస్, ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ పీపుల్కి ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ ఇద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోడక్ట్ మేము లాంచ్ చేస్తాం. బ్రాండ్ వెనకాల ఉన్న మోటో ఏంటి? మేము ఇది QTMPay అనే ఒక బ్రాండ్ డెవలప్ చేస్తున్నాం. మేము బేసికల్లీ ఏంటంటే బిజినెస్లోకి రావాల్సిన వాళ్ళు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఒకరు కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు, ఒకరు ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ ఉన్నవాళ్ళు, రైట్? సో ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ కస్టమర్ బేస్ ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రైమరీ బిజినెస్ వరకు చూసుకొని మిగతా సర్వీసెస్ని వేరే వేరే ప్రొఫెషనల్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు కస్టమర్స్. సో వాళ్ళకున్న ఒక 500 to 1000 కస్టమర్ బేస్కి కొత్త సర్వీసెస్ని యాడ్ చేయడం ద్వారా ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళ రెవెన్యూ అనేది పెంచుకోవచ్చు. ఓకే, రెండోది ఏంటంటే కొత్తగా బిజినెస్లోకి రావాలనుకునే వాళ్ళు ఒక బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్లోకి నేను రావాలి, ఏ ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. సో మేమేమంటున్నామంటే మేము ఒక 300 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ని అన్నిటినీ కలిపి ఒక యాప్ డిజైన్ చేసాము, QTMPay అని చెప్పేసి. ఈ సర్వీసెస్లోకి మీరు వస్తే మీకు చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటే డైలీ ఒక 1000 to 5000 రూపీస్ రెవెన్యూ జనరేట్ చేసుకునే మాడ్యూల్ మేము డిజైన్ చేసాము. సో ఒక కొత్తగా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలనుకున్న వ్యక్తికి స్టాక్ మేనేజ్మెంట్స్ ఈ ఇష్యూస్ ఏమీ లేకుండా సింపుల్గా సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయడం ద్వారా కూడా వాళ్ళు డైలీ ఒక 1000 to 5000 రూపీస్ రెవెన్యూ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మా మోడల్. Nice, so nice. Just want to know what is the motto behind your brand? Basically, we are helping entrepreneurs to become efficient in networking. So, via application which is called as Grid Club, as well as we provide smart products like smart cards and also we have products like this. So you can tap on any phone and it helps you to transfer your details rather than printing thousands of business cards or brochure catalogs. You can add all the information at one place. So it helps you to do networking. Plus we have a community of around 55,000 business owners which is growing every day. So we can network with them also. So it's like a LinkedIn but a place where you can network with professionals. Plus you have all your mini website created. A business owner don't need to create a website. You have to spend 15,000-20,000 rupees on that. 1,000 rupees for a year, it is done. Everything is covered for it. What is the motto behind your brand? అంటే బేసిక్గా మా బ్రాండ్ మోటో ఏంటి అంటే టు రెడ్యూస్ ద పేపర్ వర్క్ ఫర్ HR డిపార్ట్మెంట్. సో HR డిపార్ట్మెంట్లో ఏంటి అంటే వాళ్ళకు కాంప్లికేటెడ్ థింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే లైక్ పేరోల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే టైంలో, దాని తర్వాత ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేసుకునే విషయంలో, వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ని ట్రాక్ చేసే విషయంలో పేపర్ వర్క్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ దాట్ పర్టికులర్ పేపర్ వర్క్ మేము వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ HRMS సాఫ్ట్వేర్. సో దట్స్ ద మెయిన్ మోటో. ఐస్టోన్ వెనకాల ఉన్న మోటో ఏంటి? స్టోన్ కాన్సెప్ట్తో మేము అన్ని లొకేషన్స్లో అంటే తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో స్టోన్ కాన్సెప్ట్ ఇవ్వాలని ప్యూర్ మిల్క్తో ఐస్ క్రీమ్స్ అన్నీ కూడా చేస్తున్నాం. సో ప్యూర్ మిల్క్ అనే ఐస్ క్రీమ్సే ఇవ్వాలనేది మా మోటో.